Today, we are going to study one of the very important units, that is Chhatrapati Shahu Maharaj on infrastructure and industrial development. Infrastructure and industrial development. What is infrastructure? How he endeavored to achieve infrastructural development? What are the parts and parcel of infrastructure? And prominently his policies directed towards infrastructural development, that is of crucial importance. In addition to that, when we look at the present scenario of Kolhapur district, it is found that Kolhapur is an industrially developed area or district, and the credit of laying foundation of industrial development that goes to Rajarshi Shahu Maharaj, and it is therefore it is of crucial importance to study what industrial development Chhatrapati Shahu Maharaj attempted, and prominently to what extent he succeeded in achieving and realizing industrial development in Kolhapur Samsthan or Kolhapur state. And it is therefore it is of crucial importance so as to discuss his role in infrastructure development in Kolhapur Samsthan and how he attempted for industrial development of Kolhapur state or Kolhapur Samsthan. Now in this backdrop, I want to share my presentation so that everybody will be in a position to understand what attempts Chhatrapati Shahu Maharaj undertaken to achieve development of Kolhapur Samsthan infrastructural facilities, which will be followed by his attempts directed towards industrial development in the state. Industrial development in the state. Now, when we look at Chhatrapati Shahu Maharaj, it is found that he attempted very rigorously for the development of Kolhapur state or Kolhapur Samsthan. Until the last period, we tried to study agriculture and cooperative development attempts undertaken by Chhatrapati Shahu Maharaj. What was the state of economic and agriculture development in Kolhapur state? What approach was approach of Chhatrapati Shahu Maharaj? Was major problems agriculture of Kolhapur state was facing, and how he endeavored for the development of agriculture by tackling all those problems. Supplementary to that, he carried out new experiments in agriculture, and he also attempted for development of agro-allied activities. And more importantly, he played a very important role in cooperative development of Kolhapur state or Kolhapur Samsthan. In this backdrop, it is of crucial importance to study how he attempted for the development of infrastructure, industry and trade in Kolhapur state or Kolhapur Samsthan that is there. आपण राजर्षी शाहूंच्या आर्थिक विचारांचा अभ्यास करत असताना आपण आतापर्यंत शेती आणि सहकाराच्या विकासामधली त्यांची भूमिका, त्यांचं योगदान अगदी विस्तारानं बघण्याचा प्रयत्न केला. मग त्यामध्ये कोल्हापूर संस्थांची आर्थिक परिस्थिती कशी होती, शेतीविषयक परिस्थिती कशी होती, शेतीकडे बघण्याचा राजर्षी शाहूंचा दृष्टिकोन काय होता, नेमके शेतीविषयी कोणते प्रश्न किंवा समस्या त्यावेळेला शाहू महाराजांच्या कालावधीमध्ये आढळून आल्या, आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे त्यांनी हे प्रश्न सोडवण्यासाठीची धोरणं उपाययोजना कोणत्या राबवण्याचा प्रयत्न केला. त्यांनी शेतीमध्ये नवनवीन प्रयोग राबविले आणि शेतीची प्रगती साध्य करण्याचा प्रयत्न केला, आणि शेतीबरोबर शेतीपूरक उद्योग किंवा व्यवसाय यांच्या विकासासाठीचा सुद्धा त्यांचा एक खास प्रयत्न आपण विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केलेला आहे.
याबरोबरच सहकार, ज्याला आपण कोल्हापूर किंवा पश्चिम महाराष्ट्राला सहकारीची पंढरी असं म्हणतो, ती सहकाराची पंढरी आज जी आपल्याला दिसते ती विकसित होण्यामध्ये जो सिंहाचा वाटा जर कोणाचा असेल तर तो छत्रपती शाहू महाराजांचा आहे, राजर्षी शाहूंचा आहे. आणि याही दृष्टिकोनातून आपण सहकार क्षेत्राच्या विकासासाठी कोणत्या दिशेनं कोणती पावलं त्यांनी उचलली याचा विचार आपण केलेला आहे. आज आपल्याला कोल्हापूर संस्थांमध्ये पायाभूत संरचना विकसित करण्याचा प्रयत्न शाहू महाराजांनी कोणता केला, काय केला, आणि बघ त्याबरोबरच औद्योगिक विकास आणि व्यापार विकास यासाठीचा त्यांचा प्रयत्न काय होता याचा विचार हा आपल्याला करायचा आहे. तुम्हाला स्लाइड दिसते व्यवस्थित? स्लाइड दिसते? हा. टॉकिंग अबाउट infrastructural development or infrastructures. All of us know the development of the economy is greatly affected by infrastructural facilities. Development of the economy is greatly affected by infrastructural facilities, because unless and until infrastructural facilities are there, infrastructures are there, the process of development cannot be started and cannot be made dynamic and comprehensive. And it is therefore the development of any economy is greatly affected by availability of the infrastructural facilities on the one hand and the quality and quantum of infrastructural facilities in the other hand. It is therefore we found that the developing countries like Asian and African continent, there is less availability of infrastructural facilities. And it is therefore comparatively those are less developed or lower developed compared to the development of developed countries. On the contrary, developed countries like European countries or from the European continents like England, America, Germany, there is adequate availability of the infrastructural facilities, and comparatively you can find the gap of development between the developed countries and developing countries, and consequently developed countries are more developed than the developing countries. And one of the major determinants, one of the major decisive factors that plays a very important role in development of the entire economy, in development of the number of activities, that is infrastructural facilities. And it is therefore infrastructural facilities are necessary to be studied, necessary to be developed, their progress is necessary to be done and undertaken. That is there. Infrastructural facilities are classified into two categories: social infrastructural facilities and economic infrastructural facilities. In the social infrastructural facilities, we have education, health, housing, water supply. In economic infrastructural facilities, we have roads, railways, irrigation, buildings, electricity, etc., etc. So far as this unit is concerned, we are concentrating on only economic infrastructural facilities, only economic infrastructural facilities, and therefore we are going to study economic infrastructural facilities. And in the forthcoming chapters, in the forthcoming units, we will try for the study of social infrastructural facilities also, like that of education, Now, in this economic infrastructural facilities, number one is roads. You might be knowing, road is very important economic infrastructural facility. And roads play very important role in development of the area or region. It is not only the development of area region, the productive sectors like industry and agriculture, their development is also largely dependent upon infrastructural facilities like roads. Roads or the development of roads help in generating employment opportunities, and prominently those are helpful for us in the natural disasters like flood, cyclone, drought, earthquake, etc., etc. And it is therefore roads is a very important infrastructure that plays a variety of role, crucial role, a multi-purpose role. And in this backdrop, it is of crucial importance, it is of greater importance to study what
the development of roads was there. And what endeavors, what attempts were made by Chhatrapati Shahu Maharaj so as to carry out, so as to achieve the development of roads in the Kolhapur Samsthan or Kolhapur state. Now, theoretically, there are main three types of roads. There are theoretically main three types of roads: metalled roads, non-metalled roads, and earthen kacha roads. In metalled roads, those are very rigid and strong surface. Use of cement, coal, tar, asphalt is made, and their quality is superior, but they are costly. Their construction is costly, but at the same time, maintenance cost is low. Maintenance cost is low. These are the peculiarities of the metalled roads, which is one of the categories of one of the types of roads. Then non-metalled roads, those are comparatively inferior in quality. Use of concrete, stone, that is undertaken, done for construction of non-metal roads. But cost of construction of non-metal roads is comparatively lower. It is comparatively lower. But at the same time, maintenance cost is higher. Maintenance cost is higher. That is also a peculiarity. That is also a salient feature which is necessary to be studied, which is necessary to be taken into account so far as discussing the road development efforts, road development attempts made by Chhatrapati Shahu Maharaj. And it is found that in the developing countries like India, China, Pakistan, prominently the availability of the kacha roads is there and non-metal roads is there. Non-metal roads is there. But those are also playing a very important role in the development of different productive actors and activities and sectors, as well as the farmers and other communities as well. And this is what is required so far as studying the infrastructural facilities, especially the infrastructure facilities like roads. बघा, मी मगाशी सांगितल्याप्रमाणे आपण शेती आणि सहकार याशी संबंधित जे घटक होते ते त्याशी संबंधित असलेल्या सगळ्या घटकांचा विचार आपण गेल्या तासापर्यंत केलेला होता. मग यामध्ये कोल्हापूर संस्थानची आर्थिक परिस्थिती कशी होती शाहू महाराजांची सत्ता हातात येण्यापूर्वी, शेतीची परिस्थिती कशी होती, सत्ता हातात आल्यानंतर सुद्धा आर्थिक परिस्थिती कशी होती, शेतीविषयक परिस्थिती कशी होती, शेतीविषयक समस्या कोणत्या होत्या, आणि त्या समस्या सोडवण्यासाठी शाहू महाराजांनी कोणती धोरणं आखली, जलसिंचन सुविधांचा कसा विकास केला, त्यानंतर नवनवीन प्रयोग शेतीमध्ये त्यांनी कशी केली, शेतीपूरक व्यवसायांचा विकास करण्यासाठीच त्यांचं धोरण आणि त्यांचा प्रयत्न सुद्धा आपण विचारामध्ये घेण्याचा प्रयत्न केला. आणि सहकाराच्या प्रगतीमध्ये छत्रपती शाहू महाराजांनी जे केलेलं योगदान आहे ते योगदान अत्यंत महत्वाचं आणि मोलाचं आहे, आणि त्याचा विचार सुद्धा आपण करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे किंवा केलेला आहे. मग आपण पायाभूत संरचना किंवा पायाभूत सेवा, उद्योग आणि व्यापार यांच्या विकासासाठीचा प्रयत्न कोल्हापूर संस्थानमध्ये काय झाला, किती झाला आणि कशी परिस्थिती होती या पायाभूत सेवांची किंवा संरचनांची कोल्हापूर संस्थानमध्ये, त्याचा विचार आपल्याला त्या अनुषंगानं करणं आवश्यक आहे, अपेक्षित आहे असं आपल्याला म्हणता येईल. पहिला तर आपल्या पुढे असा प्रश्न निर्माण होतो की या इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटीची गरज काय, मूलभूत किंवा पायाभूत संरचनांची गरज काय, तर अर्थव्यवस्थेच्या विकासावरती एक प्रभाव पाडणारा एक महत्वाचा घटक म्हणून आपल्याला या मूलभूत सेवा किंवा पायाभूत सेवांकडे बघावं लागतं किंवा बघितलं जातं. आणि त्यामुळेच आपल्याला लक्षात येतं की विकसनशील देशांमध्ये प्रामुख्याने आशिया आफ्रिका खंडातल्या या पायाभूत सुविधांची उपलब्धता कमी आहे, मर्यादित आहे, आणि त्यामुळं तिथला आर्थिक विकास, औद्योगिक विकास सुद्धा तुलनेनं कमी झालेला आहे किंवा मर्यादितच आहे असं आपल्याला सहज स्पष्ट होतं किंवा दिसून येतं. या उलट प्रगत देशांमध्ये, प्रामुख्याने युरोप खंडामधले देश आहेत, अमेरिकेमधले देश आहेत, यामध्ये इंग्लंड आहे, अमेरिका आहे, जर्मनी, इथली जी उपलब्धता आहे पायाभूत सुविधांची ती मोठ्या प्रमाणावरती, आवश्यक त्या प्रमाणावरती आहे, आणि त्यामुळं तिथली जी प्रगती आहे, तिथला जो विकास आहे
तो तिथला विकास तुलनेनं अधिक झाल्याचं चित्र आपल्याला दिसतं. म्हणजे विकासातली तफावत, विकासातली असमानता निर्माण करण्यामध्ये या पायाभूत सुविधांचं, संरचनांचं जे महत्व योगदान आहे ते अनन्यसाधारण आहे, ते अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि याही दृष्टिकोनातून आपल्याला या पायाभूत संरचनांकडे, सेवांकडे बघणं आवश्यक आहे. अनेक पायाभूत सेवा किंवा सुविधा आहेत आणि त्यांचं वर्गीकरण हे सोयीसाठी किंवा ढोबळमानानं 2 गटांमध्ये केलं जातं. सामाजिक पायाभूत सेवा आणि आर्थिक पायाभूत सेवा. सामाजिक पायाभूत सेवांमध्ये शिक्षण आहे, आरोग्य आहे, गृह बांधणी आहे, पिण्याचं पाणी आहे. आणि आर्थिक पायाभूत सेवा सुविधांमध्ये रस्ते आहेत, रेल्वे आहेत, जलसिंचन सुविधा आहेत, इमारती आहेत, वीज आहे, यांचा प्रामुख्यानं समावेश होतो. या प्रकरणामध्ये आपण फक्त आर्थिक पायाभूत सुविधा, इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर्स याचा फक्त विचार करणार आहोत, कारण सामाजिक सेवांचा विचार आपण पुढच्या कुठल्या तरी प्रकरणामध्ये आपल्याला तो करायचा. या आर्थिक पायाभूत सेवा किंवा संरचनांमध्ये महत्वाच्या सेवा, महत्वाची संरचना म्हणजे रस्ते. रस्ते अत्यंत महत्वाचे आहेत, कारण रस्ते त्या प्रदेशातल्या, त्या भूभागातल्या विकासावरती अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावतात किंवा विकासामध्ये महत्वाची भूमिका पार पाडतात. औद्योगिक विकास, शेती विकास याच्यावरती मोठा प्रभाव, मोठा परिणाम करणारा घटक म्हणून सुद्धा आपण रस्त्याकडे बघू शकतो, बघता येतो. रस्ते रोजगार निर्मिती करतात, रोजगाराच्या संधी निर्माण करतात आणि त्याबरोबरच नैसर्गिक आपत्ती, महापूर असेल, दुष्काळ असेल, भूकंप असेल किंवा रोगराई असेल, यामध्ये सुद्धा रस्ते या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी महत्वाचं योगदान देतात, महत्वाची भूमिका बजावतात असं आपल्याला म्हणता येईल. सर्वसाधारणपणे रस्त्यांचं वर्गीकरण प्रमुख 3 गटांमध्ये, प्रकारांमध्ये केलं जातं. मेटल रोड्स म्हणजे साधारणतः जो रस्ता आहे तो कठीण, त्याचा जे सरफेस आहे, त्याचे जे भूपृष्ठ आहे ते अतिशय कठीण करण्याचा प्रयत्न केला जातो. त्यामध्ये सिमेंट, कोळसा, त्यानंतर हे टार याचा वापर केला जातो, अस्फाल्टचा वापर केला जातो आणि त्यामधून उत्तम दर्जाचा हा रस्ता तयार केला जातो. मात्र हा जो मेटल रोड आहे हा तयार करण्याचा खर्च तुलनेनं जास्त आहे, मात्र देखभाल खर्च, मेंटेनन्स कॉस्ट जो आहे तो तुलनेनं फार कमी आहे. नॉन मेटल म्हणजे ज्याचा जो भूपृष्ठ आहे तो थोडस हलक्या प्रतीचा असतं, त्याची गुणवत्ता हलक्या प्रतीची असते. दगड, कणकर यासारख्या साधनांचा, मटेरियलचा वापर केला जातो. त्याचा बांधणीचा खर्च कमी आहे, पण तुलनेनं देखभालीचा खर्च जास्त असल्याचं आपल्याला दिसतं. त्यानंतर कच्चा रस्ता, तुम्हाला माहित आहे की ज्याच्यावरती मुरुम किंवा माती टाकली जाते. यामध्ये प्रामुख्यानं ग्रामीण भागामध्ये प्रामुख्यानं अशा प्रकारचे रस्ते दिसतात आपल्याला. पण पावसाळ्यामध्ये हे रस्ते फार उपयोगी ठरत नाहीत. यांचा बांधकाम खर्च कमी आहे, मात्र देखभालीचा खर्च हा तुलनेनं जास्त असल्याचं आपल्याला दिसतं. असं जरी असलं तरी सुद्धा भारत, चीन, पाकिस्तान हे जे देश आहेत त्याला आपण विकसनशील देश असं म्हणू. या विकसनशील देशांमध्ये प्रामुख्यानं या कच्च्या रस्त्यांचं प्रमाण जास्त आहे असं आपल्याला दिसतं. याचा अर्थ असं नाही की मेटल आणि नॉन मेटल रस्ते नाहीत, असा त्याचा अर्थ नाही, ते आहेत, पण तुलनेनं मेटल रोडची जी उपलब्धता आहे ती उपलब्धता कमी आहे असं आपल्याला म्हटलं आहे. Now, what was the condition of roads before assuming power by Chhatrapati Shahu Maharaj? How roads were there? How roads were there before taking power or coming into power by Chhatrapati Shahu Maharaj? And unless and until we take into account what was the situation of, what was the position of road construction or road development in the pre-Shahu Maharaj period, we are not in a position to get acquainted with what development of the roads that has been carried out by Chhatrapati Shahu Maharaj, and it is therefore it is of crucial importance first of all to take into account what is the situation, what was the condition of roads before Chhatrapati Shahu Maharaj was coming into power.
Alaposno, Rajarshi Chhatrapati Shahu Maharaj assumed power in 1894. 1894. And before Shahu Maharaj, it is the British government which was looking after the roads. The duty and responsibility was being shouldered by British government before Chhatrapati Shahu Maharaj came into power. And there was a council of ministers headed by Diwan, chief judge, and Sarsubhe. And those were looking towards the development of roads or construction and maintenance of the roads that is there. But prominently, no roads were good. Roads were not good. And only footpath type roads were there. Only footpath type roads were there. Which roads in the British period were constructed? Road from Kolhapur via Fonda, passing to Ratnagiri, and the length was 42 miles. It was going through the Kolhapur state. Then road from Kolhapur via Fonda, joining the parts of Rajapur, Devgad, Malwan, Vengurla, and the length was 26 miles. And this road was also going through Kolhapur state or Kolhapur Samsthan. British also constructed road from Kolhapur to Nippani, Sankeshwar via Amboli, and joining to Vengurla port, and the distance was 109 miles. 109 miles. British also constructed road from Pune to Belgaum, and the length was 30 miles, and that road was also passing through the Kolhapur state or Kolhapur Samsthan. These were the major roads, these were the prominent roads which British government constructed and were also being maintained before Chhatrapati Shahu Maharaj was coming into power. In addition to that, other roads were also constructed by Shahu Maharaj. Fonda Nippani Road, 26 miles. Kolhapur Gaganbauda Road, 33 miles. Kolhapur Gargoti Road, now it is 34 miles. Sankeshwar Sawantwadi Road, 35 miles. Kolhapur Miraj Road, 26 miles. And Kolhapur Rendal Road, 14 miles. Kolhapur Rendal Road, 14 miles. These were the prominent roads which British government constructed, and those were being maintained. In addition to that, some small roads, short roads means small roads, small length, having small length roads were also constructed by the British government before Chhatrapati Shahu Maharaj coming into power. Those were Borpadale Kodoli Road, Top Vadgaon Road, Pishwi Kapshi Road, Atigre Ichalkaranji Road, Hatkanangle Ichalkaranji Road, Jaisingpur Narsimwadi Road, Nippani Uttur Road, then Kale Bazar Bhoga Road, Kolhapur Fonda Road. These were the prominent roads. But out of these, this Kolhapur Fonda Road helped Rajarshi a lot in planning and implementation of the dream project, that is Radhanagari Dam on Bhogavati River. In addition to that, Arjunwad, Kurundwad, Vatar, Vadgaon, Ichalkaranji, Chipri Road was constructed in 1883. 7-mile road between Kolhapur to Ratnagiri going to Jyotiba was also built in the same year. That is there. बघा, आपल्याला शाहू महाराजांनी रस्ते ही जी पायाभूत सुविधा आहे, ही जी पायाभूत संरचना आहे, ही पायाभूत संरचना विकसित करण्यासाठी, प्रगत करण्यासाठी काय प्रयत्न केले, कोणते प्रयत्न केले, याचा विचार आपल्याला प्रामुख्याने करायचा आहे. पण तो करत असताना शाहू महाराज त्यांची राजवट सुरू झाली 1894 पासून. सत्तेमध्ये राजा म्हणून ते आले 1894 पासून. मग 1894 पूर्वी रस्त्यांची परिस्थिती काय होती, रस्त्यांची अवस्था काय होती, स्थिती काय होती, याचा पण विचार करणं आवश्यक आहे. कारण त्याशिवाय शाहू महाराजांनी किती महत्वाचे प्रयत्न रस्ते बांधणीसाठी केले, रस्त्यांच्या देखभालीसाठी केले,
याची कल्पना, याचं ज्ञान आणि माहिती ही आपल्याला मिळू शकणार नाही. आणि म्हणून प्रत्यक्षामध्ये शाहू महाराजांनी रस्ते बांधण्यासाठी, त्यांच्या दुरुस्ती देखभालीसाठी केलेले प्रयत्न विचारात घेण्यापूर्वी, त्यांच्या पूर्वी म्हणजे 1894 पूर्वी रस्त्यांची अवस्था, परिस्थिती कोल्हापूर स्टेटमध्ये, कोल्हापूर संस्थानामध्ये काय होती, त्याचा विचार सुद्धा या अनुषंगानं करणं आवश्यक आहे, गरजेचं आहे, असं आपल्याला म्हणता येतं. यामध्ये आपल्याला हे लक्षात येतं की प्रामुख्यानं 1894 पूर्वी ब्रिटिश राजवट होती आपल्या देशामध्ये. आपल्या देशामध्ये ब्रिटिश राजवट होती आणि ब्रिटिश राजवट असल्यामुळं अनुषंगानं ब्रिटिशांची जबाबदारी होती, ब्रिटिश सरकारची जबाबदारी होती की रस्ते बांधणे, दुरुस्त करणे आणि देखभाल करणे. प्रामुख्यानं ब्रिटिश राजवटीमध्ये त्यांचं एक मंत्री परिषद होतं आणि त्यामध्ये दिवाण होते, न्यायाधीश होते आणि सारसुबे होते आणि हे सगळे मिळून रस्ते बांधणी विषयक निर्णय घेत होते आणि ते प्रत्यक्ष कृतीमध्ये आणण्याचा प्रयत्न करत होते. पण आपल्याला चित्र असं दिसतं की शाहू महाराजांची सत्ता किंवा राजवट हातात येण्यापूर्वी रस्त्यांची परिस्थिती फार चांगली नव्हती. साधारणतः फुटपाथ तुम्हाला लक्षात येतं, फुटपाथ अरुंद आणि फार गुणवत्ता नसलेले अशा स्वरूपाचे रस्ते होते. असं चित्र एकंदरीत 1894 पूर्वी म्हणजे शाहू महाराजांनी हातात सत्ता घेण्यापूर्वी होती असं आपल्याला दिसतं. त्यांनी एकूण 4 महत्वाचे रस्ते बांधले. एक म्हणजे कोल्हापुरातून फोंड्याला जाणारा रस्ता, फोंडा रत्नागिरी, कोल्हापूर फोंडा रत्नागिरी जाणारा रस्ता 42 मैल, तो कोल्हापूर राज्यातून, कोल्हापूर संस्थानामधून जात होता. कोल्हापूर फोंडा राजापूर, देवगड, मालवण आणि वेंगुर्ला, साधारणतः हा 26 मैलाचा रस्ता होता. तो पण कोल्हापूर संस्थानमधून जात होता. त्यानंतर कोल्हापूर, निपाणी, संकेश्वर, आंबोली आणि वेंगुर्ला बंदर असा जाणारा रस्ता साधारणतः 109 मैलाचा होता आणि तो पण कोल्हापूर संस्थानामधून जात होता. त्यानंतर पुणे बेळगाव रोड 30 मैलाचा, हा सुद्धा कोल्हापूर संस्थानामधून, राज्यामधून जात होता असं आपल्याला दिसतं. याबरोबरच फोंडा निपाणी 26 मैलाचा रस्ता, कोल्हापूर गगनबावडा 33 मैलाचा रस्ता, कोल्हापूर गारगोटी 34 मैल, संकेश्वर सावंतवाडी रस्ता 35 मैलाचा, कोल्हापूर मिरज 26 मैल, कोल्हापूर रेंदाळ 14 मैलाचा रस्ता सुद्धा ब्रिटिशांनी शाहू महाराजांच्या पूर्वी बांधला होता असं आपल्याला दिसतं. याबरोबरच काही छोटे रोड, कमी अंतराचे रोड स्वातंत्र्य शाहू महाराजांच्या राजवटीपूर्वी बांधल्याचे दिसते. बोरपाटळी कोडोली, टोप वडगाव, पिशवी कापसी, अतिग्रे इचलकरंजी, हातकणंगले इचलकरंजी, जयसिंगपूर नरसिंहवाडी, निप्पाणी उत्तूर, कळे बाजारभोगाव, कोल्हापूर फोंडा. यामध्ये कोल्हापूर फोंडा हा जो रस्ता आहे तो शाहू महाराजांना फार उपयोगी ठरला. त्यांचा जो भोगावती नदीवरचा राधानगरी डॅमचा जो प्रकल्प आहे, तो राधानगरी डॅमचा प्रकल्प प्रत्यक्षामध्ये त्याचं काम चालू असताना, तो प्रत्यक्ष तयार होत असताना या फोंडा हा जो रस्ता आहे कोल्हापूर फोंडा, या रस्त्याचा फार उपयोग झाला असं दिसतं. याबरोबर अर्जुनवाड, कुरुंदवाड, वठार, वडगाव, इचलकरंजी, चिफुरी असाही रस्ता बांधला होता 1883 मध्ये. आणि 7 मैलाचा रोड तुम्हाला माहित आहे का बघा, इचलकरंजीच्या जवळपास आहे तो. तर तो आणि ज्योतिबा, रत्नागिरी ज्योतिबा असा जाणारा रस्ता सुद्धा त्याच वर्षामध्ये 1883 मध्ये बांधला होता असं आपल्याला दिसतं. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती शाहू महाराजांनी नेमका कोणता प्रयत्न हा आपल्या राज्यातल्या रस्त्यांच्या बांधणीसाठी केला, तो कसा केला, कशा प्रकारे केला, याचा विचार सुद्धा आपल्याला करणं आवश्यक आहे. म्हणजे शाहू महाराजांची सत्ता, राजवट प्रत्यक्षामध्ये येण्यापूर्वी रस्त्यांची परिस्थिती कशी होती आणि ब्रिटिश सरकार कशा पद्धतीनं ही रस्ते बांधणी करण्याचा प्रयत्न करत होते, याचा विचार केल्यानंतर आणि फार अपेक्षित लक्ष हे ब्रिटिश राजवटीनं रस्ते बांधणीकडे दिलं गेलं नाही हे पण स्पष्ट झालं.
आणि नेमके कोणते मुख्य रस्ते, उपरस्ते, छोटे रस्ते त्यांनी बांधले, याचा विचार केल्यानंतर मग या पार्श्वभूमीवरती, या बॅकड्रॉपवरती आपल्याला शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानामध्ये रस्ते बांधणीसाठी जे प्रयत्न केले, त्या प्रयत्नांचा प्रयत्न विचारात घेणे, त्याचा अभ्यास करणे अत्यंत आवश्यक ठरते किंवा गरजेचे ठरते असं आपल्याला म्हणता येतं. छत्रपती शाहू महाराज came into power 2nd April 1894. On 2nd April 1894, at the age of 20 years only, you can imagine, when he came into power on 2nd April 1894, his age was just 20. His age was just 20. He was 20 years old. But he was a very visionary person. He was a very visionary administrator. And he prepared a comprehensive road construction plan. He prepared a very comprehensive road construction plan. He also took permission from the British government of the roads in the British ruled area also. In 1904, Kolhapur Municipal Council was closed. It was shut down because of corruption. And therefore, Kolhapur Municipal Council couldn't perform basic duties like road construction, repairs, street lighting, water supply, etc. Darbar, that is king of or kingdom of Shahu Maharaj, dissolved the municipal council and took charge over the municipal council. And Shahu Maharaj gave top priority to road construction, water supply in the Kolhapur Municipal Council area also. What efforts he made for the development of roads, he has mentioned in his letter to Kolhapur State's Diwan, M. Kuwarji, to Huzur Chitnis Sabnis on 21st June 1895. During the 28 years of period, Shahu Maharaj built new roads, bridges, culverts, and also repaired them. You might be knowing Panchaganga bridge on Panchaganga, Shivaji bridge. When you go to Panala, when you go to Jyotiba, on Panchaganga bridge is there. And that bridge has been built by Shahu Maharaj. New roads, bridges, culverts, and also repaired. And Shivaji bridge on Panchaganga river on the Ratnagiri road also has been constructed by Shahu Maharaj. He built roads, he repaired roads, both Kacha Pakka. He constructed bridges, culverts, also planted trees on both sides. And these trees comprise of Jambul, Karanja, Mango, Kanchan, Word, Gulmohar, and others. Now, out of the total expenditure on public works, he was spending 21.33% expenditure on roads. Then, of these, 90% were on roads and 10% on tree plantation on both sides. 10% on tree plantation. Average expenditure on roads spent by Shahu Maharaj, 88,425. Out of that, 79,252 was spent on road construction and repairs of roads, bridges, and culverts. And 9,173 rupees were spent on tree plantation by Chhatrapati Shahu Maharaj. During 1893-94, 95-96, 96-97, 97-98, 1934, and 21-22,
expenditure on roads increased rapidly. Why? Many new works were completed. There was a famine in 1896-97, and road construction, road repairs, plantation of trees was undertaken in large scale by Chhatrapati Shahu Maharaj. And he very honestly, rigorously tried for the development or construction of the roads, building of the roads, and their maintenance also, along with bridges, culverts, and others. In this table, some statistical information is given, some statistical data is given, and that talks about what effort Chhatrapati Shahu Maharaj undertook for the development of roads during 1910 to 1918-19. Take example, in 1893-94, he spent on roads, bridges, culverts 1,01,837 rupees. On tree plantation, roadside tree plantation, 1,072. And on road construction, 1 lakh, 11 lakh, 1 lakh, 909, 1,11,909. And expenditure on roads of the total expenditure on public works was 20.14. 20.14. In 1912, he spent 86,733 on roads, bridges, culverts, 8,120 rupees on roadside plantation of trees, 94,854 on road construction, and the percentage was 33. In this way, on an average, during his period, he spent 22,19,057. 22,19,057. 57. Hello. Hello. He spent on 2,21,000, 2,21,057, and plantation of trees 2,57,853, and road 24,75,910, and percentage was 21%. Percentage was 21%. Now, this is the list of major roads Chhatrapati Shahu Maharaj constructed during his period. Shirol-Miraj Road, 6 miles. Wadgaon-Kodoli-Pargaon Road, 8 miles. Salahi-Sunal, 8 miles. Kolhapur-Gaganbawda, 35 miles. Hatkanangle-Kumbos, 5 miles. Nandani-Kolhapur-Miraj, 2 miles. Wadgaon-Sambhapur, 2 miles. Nagrad-Alagwadi, 4 miles. Panhala-Amba, 3 miles. Parite-Tikkurli, 6 miles. Hatkanangle-Udgaon, 8 miles. Kodoli-Kolhapur-Amba, 5 miles. Tapsi-Gadinglaj, 16 miles. Gadinglaj-Nesri, 15 miles. Budhargad-Patgaon, 52 miles. And thus about 185 miles road was constructed by him. And thus he played a very important role in construction of roads. During his period, and that is very important.
दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. बघा, पहिल्यांदा आपण हे बघण्याचा प्रयत्न केला की शाहू महाराजांची राजवट प्रत्यक्ष सुरू होण्यापूर्वी ब्रिटिश सत्ता होती आणि ब्रिटिश सत्तेनं कोल्हापूर संस्थानमध्ये, कोल्हापूर स्टेटमध्ये रस्ते बांधणीसाठीचे केलेले प्रयत्न, त्याची गुणवत्ता आणि कोणते रस्ते बांधले हे आपण बघितले. आणि मग नेमकं शाहू महाराजांनी आपल्या कोल्हापूर संस्थानामध्ये, कोल्हापूर स्टेटमध्ये रस्ते बांधणीसाठी केलेले प्रयत्न, याचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न हा करत आहोत. आणि ते करत असताना तुमच्या लक्षात येईल की रस्त्यांचं महत्व विचारामध्ये घेऊन किंवा रस्ते पायाभूत सुविधा, पायाभूत सेवा म्हणून शाहू महाराजांनी फार मोठ्या प्रमाणावरती रस्ते बांधणीकडे लक्ष दिल्याचं आपल्याला लक्षात येतं. आणि म्हणून त्यांनी खर्च कसा केला, कोणते रस्ते नेमके बांधले, किती लांबीचे किंवा किती मैलाचे रस्ते बांधले, याचा जर आपण विचार केला तर आपल्याला हे लक्षात येतं की रस्ते एक पायाभूत सेवा, पायाभूत संरचना, पायाभूत सुविधा म्हणून शाहू महाराजांनी केलेले जे प्रयत्न आहेत रस्ते बांधण्यासाठी, ते फार कौतुकास्पद आहेत, फार ते गौरवास्पद आहेत असं आपल्याला लक्षात येतं. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे ते फक्त 20 वर्षाचे होते त्यावेळेला ते राजा झाले. तुम्ही कल्पना करा, फक्त त्यांचं वय 20 वर्ष होतं. 2 एप्रिल 1894 त्यांनी हातामध्ये कारभार घेतला, ते राजा झाले. त्यांचं वय फक्त 20 वर्ष होतं आणि 20 वर्षाच्या वयामध्ये त्यांनी रस्ते बांधणीचा फार व्यापक, सर्वंकष अशा प्रकारची योजना, प्लॅन तयार केला. ते कसे दूरदृष्टीचे होते बघा. जे रस्ते ब्रिटिशांच्या राजवटीमध्ये येत होते, त्यांच्या अखत्यारीत येत होते, त्याची परवानगी काढून ते पण रस्ते बांधण्याचा प्रयत्न केला. 1904 मध्ये घटना घडली. कोल्हापूर नगर परिषद होती ती बंद केली भ्रष्टाचारामुळे. आणि त्यामुळं कोल्हापूर नगर परिषदेच्या कालावधीमध्ये जे मूलभूत काम आहेत, अत्यावश्यक काम आहेत, रस्ते बांधणे, रस्त्यावरचे दिवे, पिण्याचं पाणी, ते सुद्धा करणं शक्य होईनासं झालं, कारण नगरपालिका बंद करून टाकली. मग शाहू महाराजांनी ती नगर परिषद रद्द केली आणि आपल्या हातात कारभार घेतला आणि त्यांनी कोल्हापूर नगरपालिका क्षेत्रामध्ये रस्ते बांधणी आणि पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा याला मोठ्या प्रमाणावरती अग्रक्रम दिला, प्रायोरिटी दिली. अशा प्रकारचे चित्र आपल्याला दिसतं. त्यांनी जर आपण हे पत्र बघितलं की कोल्हापूर संस्थानचे दिवाण मुखर्जी, त्यांनी सबनीस म्हणून जे चिटणीस होते त्यांना लिहिलेलं पत्र आहे 21 जून 1895. आणि त्या पत्रामध्ये ही सगळी माहिती आपल्याला दिसते की त्यांनी रस्ते बांधणीला किती महत्व दिलं, रस्ते बांधणीला कसा अग्रक्रम दिला. त्यांची राजवट फार कमी कालावधीची होती. मी सांगितलं तुम्हाला, फक्त 28 वर्षे त्यांनी कारभार केला आणि वयाच्या 20व्या वर्षी ते प्रशासक झाले, ते राजा झाले. या 28 वर्षाच्या कालावधीमध्ये त्यांनी रस्ते बांधले, धरणं बांधली, पूल बांधले, त्यानंतर गल्लीबोळ बांधले आणि जुने होते ते दुरुस्त केले. आता जर तुम्ही पंचगंगा नदीवरती गेला तर पन्हाळ्याला जाणारा रस्ता किंवा ज्योतिबाला जाणारा रस्ता, तो पंचगंगा नदीवरती आता पूल एक आहे, आता नवीन एक पूल बांधलाय. तो जो जुना पूल आहे तो शाहू महाराजांनी बांधलेला आहे. तो जो जुना पूल आहे त्याला शिवाजी पूल असं म्हटलं जातं. तुम्ही गेला असाल कितीतरी वेळा त्या पुलावर, तो शाहू महाराजांनी बांधलेला पूल आहे. यानंतर तो रस्ता, तो रत्नागिरी किंवा पन्हाळा किंवा ज्योतिबा या रस्त्याला वरून जाणारा तो पूल आहे पंचगंगा नदीवरचा. त्याने आपल्या कालावधीमध्ये कच्चे रस्ते बांधले, पक्के बांधले, पूल बांधले, गल्लीबोळ बांधले आणि नुसतं रस्ते बांधून ते थांबले नाही, तर रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला त्यांनी झाडं लावली. जांभूळ, कारंजा
आंबा, कांचन, वड, गुलमोहर ही झाडं दोन्ही बाजूला लावण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला. सार्वजनिक बांधकामावरती ते 21.33%, साधारणतः 22% खर्च करत होते एकूण खर्चापैकी. सार्वजनिक बांधकाम, पब्लिक वर्क्स, त्यापैकी 90% खर्च हा रस्त्यावर करत होते आणि 10% खर्च हा या झाडे लावण्यावरती करत होते. सरासरीनं त्यांनी त्यांच्या कालावधीमध्ये 88,425 रुपये खर्च केले सरासरीनं. त्यापैकी 79,252 रुपये नुसत्या रस्ते बांधणीवरती, दुरुस्तीवरती आणि पूल, धरणं बांधण्यावरती खर्च केले आणि झाडं लावण्यासाठी 9,173 रुपये खर्च केल्याचं आपल्याला दिसतं. त्यांच्या राजवटीमध्ये 1893-94, 95-96, 96-97, 97-98, 1903, 4, 21, 22 या कालावधीमध्ये रस्त्यावरचा खर्च फार वाढला. का? नवनवीन कामं त्यांनी हातामध्ये घेतली. दुष्काळ पडला 1896-97 मध्ये, त्यांनी अधिक कामं घेतली, रस्ते बांधले, रस्ते दुरुस्त केले, झाडं लावली आणि त्याचा परिणाम म्हणून या कालावधीमध्ये फार मोठ्या प्रमाणावरती त्यांनी रस्ते बांधणीवरती खर्च केल्याचे आकडे आपल्याला दिसतात. या उलट 1909-10 आणि 1918-19 या कालावधीमध्ये मात्र रस्ते बांधणीवरचा खर्च, पब्लिक वर्क्सचा खर्च कमी झाल्याचं दिसतं. आणि त्याचं कारण म्हणजे तुम्हाला माहित आहे की 1914 ते 18 या कालावधीमध्ये दुसरं महायुद्ध झालं आणि दुसऱ्या महायुद्धाचा फटका हा कोल्हापूर संस्थानाला, शाहू महाराजांना पण बसला आणि त्या कालावधीमध्ये त्यांचा जो खर्च आहे रस्ते बांधणीवरचा, पब्लिक वर्क्सवरचा, कमी झाल्याचं आपल्याला दिसतं. एकूण त्यांच्या राजवटीमध्ये रस्ते बांधणीसाठी त्यांनी जो प्रयत्न केला, तो त्यांनी केलेला प्रयत्न आपल्याला त्यांनी केलेल्या खर्चावरून आपल्याला लक्षात येतं. त्यांनी जो खर्च केला तो त्यांनी केलेल्या खर्चावरून आपल्याला लक्षात येतं की कसा प्रयत्न त्यांनी रस्ते बांधणी, रस्ते एक पायाभूत संरचना, एक पायाभूत सुविधा, एक पायाभूत संरचना, पायाभूत सुविधा म्हणून रस्ते बांधणीवरती त्यांनी कसा खर्च केलेला आहे, त्यामधून त्यांच्या प्रयत्नांचा एक आराखडा, एक आलेख आपल्याला दिसून येतो. 1893-94 मध्ये त्यांनी 1,01,837 रुपये खर्च केले रस्ते, पूल बांधण्यावरती. त्यानंतर 10,072 रुपये झाडांवरती खर्च केले दोन्ही बाजूला. एकूण रस्त्यावरचा खर्च त्यांनी 1,11,909 रुपये केला आणि एकूण सार्वजनिक बांधकामावरचा जो खर्च आहे त्याचे 20% खर्च हा त्यांनी नुसत्या रस्ते बांधणीवरती केल्याचं आपल्याला दिसतं. तसंच चित्र आपल्याला 1901-02 मध्ये दिसतं. एकूण रस्ते, पूल याच्यावरचा खर्च हा 86,732, झाडे प्लांटेशनवरचा खर्च हा 8,122 रुपये, नुसत्या रस्त्यासाठी 94,854 रुपये आणि एकूण सार्वजनिक बांधकामावरील खर्चापैकी 33.26% खर्च हा त्यांनी या रस्ते बांधणीवरती केल्याचं आपल्याला दिसतं. 1910-11 मध्ये 32,668 रुपये खर्च केले. त्यातील 7,624 रुपये हे झाडं लावण्यासाठी, 40,310 रुपये एकूण रस्ते बांधणीसाठी खर्च केले आणि एकूण सार्वजनिक बांधकामावरती जो खर्च झाला त्याचा जवळपास 14.5% खर्च हा त्यांनी त्यावर केल्याचं आपल्याला दिसतं. 1921-22 मध्ये 1,93,914 रुपये खर्च केला रस्ते, पूल, धरणं बांधण्यावरती. 12,736 रुपये झाडं लावण्यासाठी रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला आणि 20,65,000 2,06,550 रुपये हे नुसत्या रस्त्यासाठी आणि एकूणामध्ये 29.17% खर्च हा त्यांनी त्यावरती केल्याचं आपल्याला दिसतं. एकूण त्यांच्या कालावधीमध्ये 22,19,057 रुपये त्यांनी रोड, ब्रिज, कल्वर्टसाठी खर्च केले. झाडे लावण्यासाठी
2,56,853 खर्च केले. नुसते रस्ते बांधणीसाठी 2,24,75,910 खर्च केले. आणि एकूण सार्वजनिक बांधकामापैकी रस्ते बांधणीवरती जो खर्च केला तो खर्च हा जवळपास 21% पुढे गेला. 21% जास्त त्यांनी खर्च केला असं आपल्याला दिसतं. त्यांनी त्यांच्या कालावधीमध्ये जो खर्च केला रस्ते बांधणीवर, जो खर्च त्यांनी रस्ते बांधणीवर केला, त्यातून काही महत्वाचे रस्ते त्यांनी बांधलेले आहेत. आणि ते महत्वाचे रस्ते यामध्ये शिरोळ मिरज रस्ता, वडगाव कोडोली पारगाव रस्ता 6 मैल 8 मैल, त्यानंतर सलहल्ली सुनाल रस्ता जवळपास 8 मैल, कोल्हापूर गगनबावडा रस्ता 35 मैल, हातकणंगले कुंभोज रस्ता 5 मैल, नांदणी कोल्हापूर मिरज रोड 2 किलोमीटर, नागराळ अलगवाडी 4 मैल, पन्हाळा कोल्हापूर आंबा 3 मैल. अशा पद्धतीनं परिते टिकपुर्ली, हातकणंगले उदगाव, कोडोली कोल्हापूर आंबा, कापसी गडिंग्लज नेसरी, बदरगड पाटगाव, वाघबीळ पन्हाळा, केरली ज्योतिबा असं एकूण 185 मैल एवढे रस्ते त्याने बांधल्याचं आपल्याला दिसतं. आणि यावरून तुम्हाला कल्पना येते की त्यांचा सार्वजनिक बांधकामाकडं, विशेषतः रस्ते बांधणीकडं कसा एका महत्वाच्या दृष्टिकोनातून ते बघत होते. आणि धरणं रस्त्यावरचे पूल बांधण्याबरोबरच, रस्ते बांधण्याबरोबरच ते दुरुस्त करणं, आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे पर्यावरण संरक्षण म्हणा, त्यांनी दोन्ही बाजूला झाडं लावली. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला त्यांनी झाडं मोठ्या प्रमाणावरती लावली. आणि झाडं लावणं हा सुद्धा त्यांच्या सार्वजनिक बांधकामाचा तो एक भाग होता, रस्ते बांधणीच्या कार्यक्रमाचा तो एक भाग होता. हेही आपल्याला त्या अनुषंगानं विचारामध्ये घेणं आवश्यक आहे, ते विचारामध्ये घेणं गरजेचं आहे असं आपल्याला लक्षात येतं. म्हणजे सार्वजनिक बांधकाम आणि प्रामुख्यानं रस्ते बांधणीच्या अनुषंगानं आणि त्यामध्ये पण झाडं लावणं आणि पर्यावरणाचं संरक्षण संवर्धन या दृष्टीनं शाहू महाराजांनी केलेले प्रयत्न, त्यांनी केलेला खर्च 20-25% एकूण सार्वजनिक बांधकामापैकी फक्त रस्त्यावरती ते खर्च करत होते. हे जर आपण विचारात घेतलं तर ते किती सिरियस होते, किती ऑनेस्ट होते, किती रिगरस होते हे पायाभूत संरचना बांधण्यामध्ये आणि प्रामुख्याने रस्ते बांधणीच्या संदर्भामध्ये ते किती किती सिरियस होते याची कल्पना आपल्याला येते किंवा ते आपल्याला समजू शकतं असं आपण म्हणूया. व्यवस्थित ऐकायला येतं तुम्हाला? स्लाइड दिसते व्यवस्थित? व्यवस्थित ऐकायला येतं? स्लाइड दिसते तुम्हाला व्यवस्थित? हो सर. हा, स्लाइड दिसते व्यवस्थित. हो सर. Then I am moving on. The second type of economic infrastructure, that is railway. Second type of economic infrastructure, that is railway. Railway, what efforts which Shahu Maharaj undertook for development of railway, that is also of crucial importance. That is also of crucial importance. All of us know railway, like that of roads, play a very important role in development. Like that of roads, railways also play a very important role in development of the economy. Their influence on economic, social, and political is large, it is greater. Their impact of railways on economic development, social development, political development, that is of crucial importance, that is of greater importance. All of us know railways are helpful for us in carrying raw materials and finished goods. Raw materials and finished goods can be transported, can be carried out with the help of railway. Now, in the world, so far as origin of railway is concerned, railways have been originated
in the world in 1803. And it is the Surrey Iron Railway by Jessop and Outram. It was the first railway in 1804 that was started in the world. In 1825, railway started in England, 1829 in France, 1830 in America. In India, first railway route from Thane to Mumbai started in 1854. 1854, that is the economic history of railways. Economic history of railways. Now, what attempt Rajarshi Shahu Maharaj made for the development of railways, that is also of crucial importance. That is very important for us. All of us know on 2nd April 1894, Chhatrapati Shahu Maharaj assumed power, that is, he came into power. But before coming into power, he participated in foundation laying ceremony of Kolhapur State Railway on 3rd May 1888. 3rd May 1888. Because actually, he accepted responsibility as a king on 17th March 1884. 1884. And therefore, in 1888, he was the president of foundation laying ceremony of State Railway on 3rd May 1888. As a president of that function, he delivered a lecture there. He delivered a speech there. And he said, railways should have beneficial effect in developing the resources of my state within less than 3 years, while laying foundation stone of the railway in Kolhapur state. As a chairman, as a president of that function, inaugural function, he delivered a lecture and he says in that lecture, railway is very much beneficial for the development of the resources and economic development of the Kolhapur state. And he assured there within 3 years, I will complete that program, I will complete that plan, project. And in 3 years, railway will be run in Kolhapur state. And exactly on 21st April 1891, he opened railway for transportation in 3 years. And that is from Kolhapur to Miraz. And its length was 29 miles, 29.27 miles, and this was gauge. And that was in public sector. That was in public sector. He gave important to these villages along the road, railway route, Rukdi, Hatkanangli, Shiro. These were the villages along the route of railways. And therefore, he started railway stations at Rukdi, Hatkanangli, Shiro. And these railway and railway stations helped in the development of these villages and also these railway stations. You can see today also. Rukdi is there, Hatkanangli is there. Shiro, now it is Jaishampur. These are the railway stations. And these are the villages through which a railway goes. And that has been played a very important role by Shahu Maharaj. And the development of these villages and these railway stations. There was agreement of Kolhapur king or Kolhapur kingdom. Darbar means kingdom. And old Southern Marathwada Railway Company. Old Southern
Marghatta Railway Company on 17th July 1891 for maintenance of railway works from 21st April 1891. Then new contract on 26 June 1908 was made between Secretary of State and the Madras and Old Southern Marghatta Railway Company for the continuation of that agreement for the maintenance of railways. If that is taken into account, we found that how Chhatrapati Shahu Maharaj was very serious, very rigorous in the development of railways as infrastructure, and how he played a very important role in the development of railways, that we come to know. In this agreement, he made important provisions. Land will be provided by Kolhapur Samsthan at the cost of capital. Railway line is the property and was constructed by Kolhapur Darbar, Kolhapur Samsthan, who supplies funds. It is maintained, stocked and worked by Madras and Southern Marghatta Railway Company. Terms of work were also there. Distribution of profits between these two partners was also there. From gross earnings, deducted charges for new minor works and working expenses. 80% of net earnings of each month to be given to Darbar, that is Kolhapur Samsthan. And those provisions were made for the development of railways in Kolhapur state, Kolhapur Samsthan. बघा, आपण रस्ते, पायाभूत सेवा, मूलभूत सेवा म्हणून त्याचा विचार केल्यानंतर अशीच दुसरी महत्वाची पायाभूत सेवा, अशीच दुसरी महत्वाची मूलभूत सेवा म्हणजे रेल्वे संरचना, म्हणजे रेल्वे विकासासाठी सुद्धा शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानामध्ये अत्यंत महत्वाची भूमिका पार पाडल्याचे आपल्याला दिसून येते. कारण त्यांना माहित होतं की देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या विकासामध्ये रेल्वेचं योगदान अनन्यसाधारण असू शकतं. महत्वाची भूमिका रेल्वे कोल्हापूर राज्याच्या किंवा संस्थानाच्या विकासामध्ये पार पाडू शकतात, बजावू शकतात, हे शाहू महाराजांनी ओळखलं होतं. आणि रेल्वेचं आर्थिक, सामाजिक आणि राजकीय महत्व हे ते जाणून होते. त्यांना माहित होतं की रेल्वे आर्थिक दृष्ट्या महत्वाची आहे, सामाजिक दृष्ट्या महत्वाची आहे, राजकीय दृष्ट्या महत्वाची आहे, आणि त्यामुळं रेल्वेच्या प्रगतीला, रेल्वेच्या विकासाला प्रयत्न करायलाच पाहिजे, करणं आवश्यकच आहे, हे शाहू महाराजांना माहित होतं. त्यानंतर रेल्वेचा वापर वस्तू, कच्चा माल वाहतुकीसाठी आणि प्रवासी वाहतुकीसाठी करता येतो, हे त्यांना माहित होतं. ते करणं आवश्यक होतं. जगाच्या रेल्वेच्या इतिहासाचा जर आपण अभ्यास केला तर आपल्याला असं दिसून येतं की जगामध्ये पहिल्यांदा 1803 मध्ये रेल्वे सुरू झाली, उदय झाला, उगम झाला. दी सरे आयर्न रेल्वे नावाची कंपनी होती, ती जेसन आणि आउटरम नावाचे जी कंपनी आहे ते चालवत होते, आणि त्यांनी पहिल्यांदा रेल्वे 1803 मध्ये विकसित केली. मग त्यानंतर 1825 मध्ये इंग्लंडमध्ये ती विकसित झाली. 1829 मध्ये फ्रान्समध्ये ती सुरू झाली. 1830 मध्ये ती अमेरिकेमध्ये सुरू झाली. आणि भारतामध्ये पहिल्यांदा रेल्वे 1854 मध्ये ठाणे मुंबई या रूटवर सुरू झाली, धावली, असं आपल्याला दिसतं. आता कोल्हापूर संस्थानामध्ये, कोल्हापूर राज्यामध्ये रेल्वेच्या विकासाच्या अनुषंगानं, प्रगतीच्या अनुषंगानं कसे प्रयत्न, कोणी प्रयत्न केले, किती प्रयत्न केले, शाहू महाराजांनी काय प्रयत्न केले,
याचा जर विचार करू लागलो तर असं आपल्याला लक्षात येतं की शाहू महाराजांचा जो समारंभ आहे तो उशीर झाल्यामुळं 2 एप्रिल 1894 मध्ये ते सत्तेत आले. म्हणजे तो जो राज्याभिषेक आहे तो 2 एप्रिल 1894 ला झाल्यामुळं त्यावेळेला ते खऱ्या अर्थाने राजे झाले. मात्र कोल्हापूर संस्थानाची सत्ता त्यापूर्वीच त्यांनी घेतलेली होती. कोल्हापूर संस्थानाचे राजे फक्त राज्याभिषेक व्हायला वेळ झाला, उशीर झाला. ते प्रकरण तुम्हाला माहित आहे, ती घटना तुम्हाला माहित आहे. त्यावरती बोलण्याची आवश्यकता नाही. आणि तो राज्याभिषेक उशिरा झाल्यामुळे 2 एप्रिल 1894 ला ते राजा झाले. पण ते धार्मिक विधीच्या दृष्टीनं राजा झाले. पण त्यापूर्वीच 3 मे 1888 मध्येच खऱ्या अर्थानं ते राजा झाले होते. आणि विशेष महत्वाची गोष्ट म्हणजे 3 मे 1888 ला कोल्हापूर राज्यामध्ये रेल्वेचा पायाभरणी समारंभ होता. आणि कोल्हापूर संस्थानाचा राजा म्हणून राज्याभिषेक जरी उशिरा झाला तर राजा ते होते. ते त्या रेल्वेच्या पायाभरणी समारंभामध्ये अध्यक्ष म्हणून सहभागी झाले. त्या कार्यक्रमाचे अध्यक्ष ते होते. आणि त्यामध्ये 3 मे 1888 मध्ये कोल्हापूर संस्थान कोल्हापूर राज्यामध्ये रेल्वेच्या पायाभरणी समारंभामध्ये ते सहभागी झाले. त्याचा अध्यक्ष म्हणून त्यांनी जे भाषण केलं ते भाषण खूप प्रभावी आहे, खूप प्रेरणादायक, खूप प्रोत्साहनवर्धक आहे असं आपल्याला दिसतं. ते त्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये म्हणतात 3 मे 1888 म्हणतात की रेल्वेचा फायदा हा कोल्हापूर संस्थानातील संसाधन विकासासाठी आणि राज्याच्या विकासासाठी, संस्थानाच्या विकासासाठी होणार आहे. आणि म्हणून मी 3 वर्षामध्ये हे रेल्वेचा जो प्रकल्प आहे तो पूर्ण करणार आहे. रेल्वे हा जो प्रकल्प 3 वर्षामध्ये मी पूर्ण करणार आहे. आणि जसं त्याने अध्यक्षीय भाषणामध्ये सांगितलं तसंच 21 एप्रिल 1891 मध्ये तो रेल्वे प्रकल्प 3 वर्षामध्ये पूर्ण झाला. आणि कोल्हापूर ते मिरज 30 मैलाचा, जवळपास 29.27 मैलाचा आणि 3.3 आणि 3.3 मीटर गेज रुंदीचा सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये, पब्लिक सेक्टरमध्ये पहिला तो रेल्वे आपल्या संस्थानामध्ये शाहू महाराजांनी सुरू केला, सुरुवात झाली. प्रामुख्यानं या रेल्वेच्या मार्गामध्ये रुकडी, हातकणंगले, शिरोळ ही गावं येत होती. आणि म्हणून त्यांनी रुकडी, हातकणंगले, शिरोळ ही तर रेल्वे स्टेशन्स केली. आणि त्याचा फायदा कोल्हापूर संस्थानच्या आणि या रेल्वे स्टेशनच्या आणि या रेल्वे जवळपास येणाऱ्या खेड्यांच्या, ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी त्याची फार मदत झाली असं आपल्याला दिसतं. शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानच्या वतीनं, दरबारच्या वतीनं ओल्ड सदर्न मराठा रेल्वे कंपनी होती, तिच्याशी 17 जुलै 1891 मध्ये रेल्वेच्या देखभालीच्या कामाचं करार केला, अग्रीमेंट केला. आणि त्यामुळं त्यामध्ये दुरुस्ती करणं, सुधारणा करणं, आवश्यक कामं करणं यासाठीच करार, निगोशिएशन्स, अग्रीमेंट हे शाहू महाराजांनी त्यामध्ये केला. आणि त्या माध्यमातून त्यांनी प्रामुख्यानं रेल्वे मेंटेनन्स, बांधकाम आणि दुरुस्ती करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केल्याचं आपल्याला दिसतं. म्हणजे
दुरुस्ती, देखभाल, बांधकाम, दुरुस्त्या, आधुनिकीकरण. रेल्वेची जी कंपनी होती, ओल्ड सदर्न मरहट्टा रेल्वे कंपनी, ह्याच्याशी ते करार करतात आणि करार करून ते आपला रेल्वे दुरुस्तीची, बांधकामाची, दुरुस्त्या करण्याची, आधुनिकीकरणाची जबाबदारी ही त्या कंपनीवरती देतात असं आपल्याला दिसतं. मग त्या कंपनीशी झालेला तो करार आहे, तो करार हा संपल्यानंतर, तो करार संपल्यानंतर मग पुन्हा तो करार, नवीन करार करतात त्याच कंपनीशी 26 जून 1908 ला. राज्याचे सचिव आणि मद्रास आणि ही ओल्ड सदर्न मरहट्टा रेल्वे कंपनी याच्याशी करार करतात. आणि पूर्वीचा जो करार होता, दुरुस्ती, देखभाल, बांधकाम, आधुनिकीकरण, दुरुस्त्या, हे कंटिन्यू करण्यासाठी, निरंतर करण्यासाठी, आधुनिकीकरण करण्यासाठी प्रामुख्यानं तो करार त्यांनी एक्सटेंड करतात किंवा तो करार वाढवतात असं आपल्याला लक्षात येतं. त्या कराराची मुदत ते वाढवतात. म्हणजे पहिल्यांदा तो 1891 मध्ये करार झाला 17 जुलैला आणि 21 एप्रिल 1891 ला तो संपला. आणि म्हणून 26 जून 1908 ला पुन्हा तो करार करतात. आणि या करारामध्ये प्रामुख्यानं काही महत्वाच्या तरतुदी करण्याचा प्रयत्न हा शाहू महाराजांनी केल्याचं आपल्याला दिसतं. यामध्ये कोल्हापूर दरबार किंवा संस्थान जमीन देईल या भांडवलाऐवजी, भांडवली खर्चाच्या ऐवजी. मात्र रेल्वे ही कोल्हापूर संस्थानाची, कोल्हापूर दरबारची प्रॉपर्टी असेल, कारण भांडवलाऐवजी जमीन दिलेली आहे. त्याची दुरुस्ती, इतर काम हे मद्रास आणि सदर्न मराठा रेल्वे कंपनी यांनी करायचं आहे. त्यासाठीच्या कुठल्या कामाच्या अटी त्यांनी त्यामध्ये नमूद केल्या. मिळणाऱ्या नफ्याचं वाटप कसं करायचं त्या कंपनीमध्ये आणि कोल्हापूर संस्थानामध्ये त्याच्या तरतुदी केल्या. त्यामध्ये सांगितलं की जे एकूण उत्पन्न मिळेल त्यातले जे नवीन छोटे काय प्रकल्प असतील आणि जे काय दुरुस्तीचा खर्च असेल तो वगळून 80% निव्वळ जे इन्कम आहे ते महिन्याला दरबारला म्हणजे कोल्हापूर संस्थानला मिळेल असा करार त्यांनी केला. आणि अशा पद्धतीनं रेल्वेच्या प्रगतीसाठी, रेल्वेच्या विकासासाठी महत्वाचं योगदान हे त्यांनी देण्याचा प्रयत्न आपल्या संस्थानामध्ये केल्याचं आपल्याला दिसतं. आणि त्यांच्या कालावधीमध्ये या रेल्वेनं माल वाहतूक आणि प्रवासी वाहतूक करण्यामध्ये फार मोठं योगदान दिलेलं आहे, फार महत्वाची भूमिका बजावलेली आहे. आणि ती माहिती आपल्याला या स्लाइडमध्ये जी आकडेवारी दिलेली आहे आपण, त्या आकडेवारीच्या आधारे आपल्याला लक्षात येतं की त्यावेळेला कोल्हापूर, रुकडी, हातकणंगले, शिरोळ अशी एकूण 4 रेल्वे स्टेशन होती. आणि यामध्ये साधारणतः प्रवासी वाहतूक किती झाली, वस्तूंची वाहतूक किती झाली याच्या आकडे आपल्याला दिसतात. यामध्ये आता जर आपण कोल्हापूर रेल्वे स्टेशन बघितलं 1902 ला, प्रवासी कोल्हापुरातून बाहेर किती गेले, 1,21,829. बाहेरून कोल्हापूरमध्ये किती आले, 1,22,452. एकूण 2,44,281 प्रवासी नुसत्या कोल्हापूर स्टेशन मध्ये 1902 मध्ये आल्याने गेले. माल वाहतूक किती झाली, 11,431 माउंट्स एवढा माल बाहेर गेला. 15,776 माउंट्स एवढा माल आत आला. आणि एकूण 27,207 माउंट्स एवढ्या मालाची आयात निर्यात झाली किंवा ने-आण झाली असं आपल्याला दिसतं. 1921चं चित्र बघितलं, प्रवासाचे आकडे उपलब्ध नाही. माल वाहतूक 9,15,953 माउंट्स एवढी बाहेर गेली
11,86,805 एवढी वस्तू वाहतूक आत झाली आणि एकूण 21,02,0758 बॉन्ड्स एवढ्या वस्तूची आयात निर्यात ने-आण झाली असं आपल्याला दिसतं. आणि रुकडी स्टेशनवरती 1902 ला आणि 1921 ला, हातकणंगले स्टेशनवरती 1902 ला आणि 1921 ला, आणि शिरोळ स्टेशनवरती 1902 ला आणि 1921 ला ही प्रवासी वाहतूक किती झाली, एकूण माल वाहतूक किती झाली, त्यामध्ये आत किती आली, बाहेर किती गेली, आणि वस्तूमध्ये सुद्धा बाहेर किती माल गेला, आत किती आला, हे सगळे आकडे इथं आपल्याला दिसतात. एकूण कोल्हापूर राज्याचं जर चित्र आपण बघितलं तर असं आपल्या लक्षात येतं की 1902 मध्ये 2,34,764 प्रवासी कोल्हापुरातून बाहेर गेले. आले किती? 2,36,411 प्रवासी. एकूण 4,71,175 प्रवासी 1902 मध्ये कोल्हापूर राज्यामध्ये आले आणि गेले. आणि एकूण माल वाहतूक किती झाली? माल किती आला? 12,307 बाहेर गेला. आला किती? 18,508. आणि एकूण 3,30,815 मॉन्स एवढा माल आला. आणि 21 मध्ये प्रवाशाचे आकडे उपलब्ध नाही राज्यासाठी, पण माल वाहतुकीचे आकडे उपलब्ध आहेत. 9,77,553 मॉन्स एवढा माल बाहेर गेला. 13,47,954 मॉन्स एवढा माल या कोल्हापूर राज्यामध्ये संस्थानामध्ये आला. आणि 2,32,000 मॉन्स एवढा एकूण माल ने-आण झाला असं आपल्याला दिसतं. आता या कोल्हापूर संस्थानामध्ये रेल्वेची स्थिती कशी होती, इकॉनॉमिक कंडिशन कशी होती, याचं सुद्धा विवेचन विश्लेषण आपल्याला थोडंसं बघितलं तर आपल्याला या आकडेवारून लक्षात येतं की कोल्हापूर संस्थानामध्ये रेल्वेवरती भांडवली खर्च 1893-94 मध्ये 23,05,822 एवढा खर्च केला. उत्पन्न किती मिळालं? 1,16,821. एकूण खर्च किती झाला? 69,818. आणि शिल्लक किती राहिली? 47,003. म्हणजे 2% प्रॉफिट मिळाला. 1901 मध्ये ही परिस्थिती ही आपल्याला दिसते. 1910-11 ची परिस्थिती इथं आपल्याला दिसते. 1921-22 मध्ये भांडवली खर्च रेल्वेवरचा 23,26,251 एवढा झाला. एकूण उत्पन्न 6,22,420 एवढं मिळालं. 3,64,307 एवढा खर्च झाला. 1,58,113 एवढा शिल्लक राहिला, म्हणजे 6.80% एवढा नफा मिळाला असं आपल्याला दिसतं. म्हणजे कोल्हापूर राज्यामध्ये ही जी रेल्वे आहे ती रेल्वे नफ्यामध्ये होती. रेल्वे नफ्यामध्ये होती हे आपल्याला लक्षात येतं. त्यावेळेला सुद्धा रेल्वेसाठी शाहू महाराजांनी काय केलं आणि त्यासाठी मग त्या कंपनीशी करार कसा केला, करारामध्ये कसं रेल्वे ही कोल्हापूर संस्थानच्या, कोल्हापूर राज्याच्या मालकीची असेल, ह्या सगळ्या तरतुदी करून रेल्वेचा विकास करण्याचा प्रयत्न केला. आणि विशेष म्हणजे रेल्वेचा उपक्रम नफ्यामध्ये ठेवण्याचा प्रयत्न केला. हे कौतुक शाहू महाराजांचं बघायला पाहिजे, विचारामध्ये घेण्यासारखं आहे. आणि त्या माध्यमातून कोल्हापूर संस्थानाच्या विकासामध्ये महत्वाचं योगदान देण्याचा प्रयत्न केल्याचं चित्र आपल्याला शाहू महाराजांनी कोल्हापूर संस्थानाच्या काळामध्ये आपल्याला दिसतं. अशा प्रकारे आर्थिक पायाभूत सेवा सुविधा, मूलभूत सेवा सुविधा, इकॉनॉमिक इन्फ्रास्ट्रक्चर यामध्ये रेल्वे आणि रस्ते याचा विचार आपण करण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. देन नेक्स्ट इज राधानगरी डॅम, इरिगेशन फॅसिलिटीज, राधानगरी डॅम.
And this Radhanagari Dam, I have discussed while teaching agriculture and irrigation development, or irrigation and agriculture development in detail. I have discussed it before you. Radhanagari Dam, its proposal, the efforts of Chhatrapati Shahu Maharaj, how he wanted to carry out two projects on Bhogavati and this Kalamawadi, Radhanagari and Kalamawadi. But because of finance, it didn't become possible. But he started at Phejiwade on Bhogavati River near Dajipur, that is Radhanagari Dam. What were the details, what were the constructions, what were the peculiarities? And that work started in 99. That work started in 99. That work of Radhanagari Dam started in 99. But what happened? In 1922, he passed away. 1922, Chhatrapati Shahu Maharaj died. And that work was completed by his son, Rajaram, in 1957. 1957, that work completed. And these are the salient features of Radhanagari Dam. All details that I have discussed in detail. So again, I will not repeat that. तिसरं जे आर्थिक पायाभूत सुविधा आहे, पायाभूत संरचना आहे, सेवा आहे, ते राधानगरीचं धरण, राधानगरी धरणाची योजना. आपण जेव्हा शेती आणि जलसिंचन सुविधा यांचा अभ्यास केला, जलसिंचन सुविधांचं शेतीच्या विकासातलं योगदान जेव्हा आपण बघण्याचा प्रयत्न केला, त्याचा सविस्तर विचार आपण केलेला आहे. शाहू महाराजांनी जलसिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी काय प्रयत्न केले? तलाव बांधले, तलाव दुरुस्त केले, त्यानंतर विहिरी बांधल्या, विहिरी दुरुस्त केल्या, आणि त्यांचा जो ड्रीम प्रोजेक्ट होता तो राधानगरी धरण, याचा सविस्तर विस्ताराने आपण अभ्यास केलेला आहे. आणि त्यामुळे पुन्हा त्याचं मी रिपिटेशन करणार नाही. ही योजना सुरू केली, त्यांना खरं म्हणजे दोन धरणं बांधायची होती. एक म्हणजे भोगावती नदीवरचं हे राधानगरी धरण आणि दूधगंगा नदीवरचं काळंबावाडी धरण. पण धरण बांधणं फार मोठी गोष्ट आहे, फार अवघड गोष्ट आहे आर्थिक दृष्ट्या. आणि म्हणून त्यांना तो दूधगंगेचा जो काळंबवाडीचा प्रकल्प आहे तो सोडून द्यावा लागला. पण इंदिरा गांधींच्या कालावधीमध्ये तो तयार झाला, तो त्याचा पायाभरणं झाली आणि तो प्रकल्प आता काळंबवाडी प्रकल्प सुरू आहे. तो ऍक्च्युली शाहू महाराजांचा प्रकल्प होता. मात्र पैशाच्या अडचणीमध्ये मुळे त्यांना ते करता आलं नाही. मात्र त्यांनी जिद्दीनं सगळं म्हणजे फार अडचणी, अनंत आव्हानातून, समस्यातून राधानगरी धरणाचा प्रकल्प मात्र त्यांनी फार राबवला. त्यांना अनेक अडचणी आल्या, अनेक त्यांना समस्या आल्या. आणि भोगावती नदीवरती फेजिवडे नावाचं गाव आहे, दाजीपूर जंगलाजवळ, तिथून 16 किलोमीटर भोगावती नदी आहे. तिथं हा प्रकल्प त्यांनी सुरू केला. तिथं वीज निर्मिती केली. या प्रकल्पाची सुरुवात बांधकामाची 1909 पासून सुरू झाली. 15 पर्यंत फार वेगानं काम होत होतं. मात्र पहिलं महायुद्ध झालं. त्यानंतर 1914 ते 18 त्याचा फटका बसला या धरणाच्या कामाला. पुन्हा ते काम सुरू झालं 1919 पासून. पण 1922 मध्ये अकाली मृत्यू झाला शाहू महाराजांचा आणि तिथं ते काम थांबलं. त्यानंतर त्यांचे पुत्र राजाराम महाराज यांनी सत्ता घेतली. ते सत्तेवरती आले, राजा झाले. 1957 मध्ये त्यांनी ते काम पूर्ण केलं. या राधानगरी धरणाची ही वैशिष्ट्य आहेत, ही काही ठळक वैशिष्ट्य आहेत. ती ठळक वैशिष्ट्य मी तुमच्या पुढे सांगण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. आणि अशा पद्धतीनं शाहू महाराजांनी हा जो राधानगरीचा प्रकल्प आहे, तो राधानगरीचा प्रकल्प प्रत्यक्षामध्ये आणण्याचा प्रयत्न हा केलेला आहे. या आर्थिक पायाभूत सुविधा, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स याचा विचार आपल्याला या अनुषंगानं करणं अपेक्षित होतं, करणं आवश्यक होतं, असं आपल्याला दिसतं. Thus today, while studying attempts of Chhatrapati Shahu Maharaj for infrastructure development, I tried to place before you
why infrastructure is important. What is the importance of infrastructural facilities, especially in development of agriculture, development of industry, development of other services. And therefore, how Chhatrapati Shahu Maharaj attempted for the development of infrastructural facilities. All of us know infrastructural facilities are classified basically into two categories: social infrastructure and economic infrastructure. And in social infrastructure, education is there, housing is there, water supply is there. In economic infrastructure, roads are there, railways are there, ports are there, buildings are there, dams are there. But this social infrastructure we shall study in the next chapter. 3-4 chapter it is there, especially on education it is there. And therefore here in this chapter we concentrated on studying economic infrastructure, especially roads, railways and dam. In roads, what was the situation of roads before Shahu Maharaj becoming king of Kolhapur Samsthan? Then how he attempted for road development, what expenditure he incurred, on construction of road, plantation of trees along the roads, that we studied. Then construction of bridge, Chhatrapati Shivaji Bridge on Panchganga River, that has been constructed by Shahu Maharaj. What were the major roads that Shahu Maharaj constructed? The quantum of expenditure he incurred on construction of roads, that I tried to explain before you. Then railways, how he developed railways in Kolhapur state, how he negotiated with private railway company and he attempted for railway development. He tried to achieve development of villages along with the railway was going, railway route was going, especially Shirod, then Hatkanangle, Rukdi, Kolhapur, and these were the railway stations. And how he spent, how much amount he spent, what was the status of passenger transport, what was the status of goods transport outward and inward, what was the economic condition of railways, that I tried to discuss before you. And railways were in profit during Chhatrapati Shahu Maharaj's period, that is also peculiarity. Then Radhanagari Dam, already I have discussed in agriculture and cooperation unit number 1, how Chhatrapati Shahu Maharaj attempted for development of irrigation facilities, construction and repairs of wells, construction repairs of lakes, ponds, and bridges or dams. And Radhanagari Dam in detail we have studied. So I have avoided to repeat again that. आपण या प्रकरणामध्ये पायाभूत संरचना, पायाभूत सुविधा याचा विचार प्रामुख्याने आपण करत होतो. कारण आर्थिक विकासामध्ये, उत्पादक क्षेत्रांच्या विकासामध्ये पायाभूत सुविधांच्या विकासाचं महत्व, त्यांचं योगदान अनन्यसाधारण असतं. आणि जगातले प्रगत देश, प्रामुख्याने युरोप खंडातले, ते का प्रगत झाले आणि आशिया आफ्रिका खंडातले देश अप्रगत का राहिले, याचं विवेचन विश्लेषण आपल्याला सिद्धांतामध्ये आणि व्यवहारामध्ये सुद्धा मिळतं. आणि त्यामधलं जे योगदान आहे त्या पायाभूत सुविधांचं, मूलभूत सुविधांचं, ते आपल्याला स्पष्ट किंवा ठळक होतं. यामध्ये पायाभूत सुविधांचं वर्गीकरण 2 प्रकारांमध्ये, 2 गटांमध्ये केलं जातं: सामाजिक पायाभूत सुविधा आणि आर्थिक पायाभूत सुविधा. सामाजिक पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते आहेत, रेल्वे आहेत, धरणं आहेत, त्यांचा समावेश आहे, इमारती आहेत. आणि सामाजिक मध्ये शिक्षण आहे, आरोग्य आहे, पिण्याचं पाणी आहे. आणि आर्थिक मध्ये रेल्वे, रस्ते, धरणं, इतर इमारती यांचा समावेश आहे. आपण इथं प्रामुख्याने आर्थिक पायाभूत सुविधांचा विचार करण्याचा प्रयत्न करत होतो. आणि सामाजिकचा विचार म्हणून शिक्षणासारखाचा विचार आपण नंतर करणार आहोत, नंतरच्या एखाद्या प्रकरणामध्ये ते असेल. आणि आर्थिक सुविधांमध्ये प्रामुख्याने रेल्वे, रस्ते आणि धरण. रस्ते बांधणीसाठी त्यांनी काय केलं, किती खर्च केला, त्याबरोबर झाडं कशी ही केली. हा शिवाजी पूल जो आहे पंचगंगा नदीवरचा, पन्हाळा रोडवरती, तो त्यांनी बांधलेला आहे.
आणि त्याला आता नवीन एक पूरक असा बांधलाय, कारण आता बरीच वर्ष, 100 वर्षापेक्षा जास्त वर्ष झाली त्याला, 125 वर्ष होऊन गेली, आणि म्हणून अजून तो चांगल्या अवस्थेमध्ये, पण त्याला पर्यायाने थोडस उंच, म्हणून नवीन पूल आता आलेला आहे, नुकताच तो सुरू पण झालाय. तो पहिला जो पूल आहे तो शाहू महाराजांनी बांधलेला आहे. त्यांनी रस्ते बांधले, दुरुस्त केले, पूल बांधले नद्यांवरती, ह्या ओढ्यांवरती, आणि रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला झाडं पण लावली पर्यावरण संरक्षणासाठी. त्यानंतर रेल्वे विकास प्रकल्प राबवला त्यांनी, कारण रेल्वेचे योगदान महत्वाचं आहे माल वाहतुकीमध्ये, प्रवास वाहतुकीमध्ये, शेती उद्योगाच्या विकासामध्ये. म्हणून त्यांनी रेल्वेचा विकास केला, त्यासाठी खाजगी कंपनीशी करार केला, दुरुस्तीसाठी, देखभालीसाठी. आपली जमीन दिली आणि भांडवल त्यांना घालायला लावलं, मात्र रेल्वेची मालकी त्यांच्याकडे कोल्हापूर संस्थानाकडे ठेवली, आणि त्यांनी रेल्वे नफ्यामध्ये चालवली. रेल्वे ही ग्रामीण कुठल्या कुठल्या खेड्यातून गेली, ते त्याचा विकास झाला. कोणत्या कोणत्या ठिकाणी त्यांनी रेल्वे स्टेशन चालू केले, कोल्हापूर, हातकणंगले, रुकडी, शिरोळ, आणि त्याची प्रगती झाल्याचं आपल्याला सहज दिसतं. आज सुद्धा आपण बघू शकता. एवढा दूरदृष्टीचा राजा. त्याने रस्ते, महत्वाचे रस्ते बांधले, कोकणात जाणारे, इकडं बेळगाव, बेंगलोर, धारवाडकडे जाणारे, पुण्याला जाणारे, एवढं मोठं काम त्यांनी केलं. आणि पायाभूत सुविधा, रेल्वे, रस्ते बांधून कोल्हापूर संस्थानाचा, कोल्हापूर राज्याचा अत्यंत प्रामाणिकपणे, रिगरसली, ऑनेस्टली, सिन्सिअरली विकास करण्याचा प्रयत्न केला. राधानगरी हा ड्रीम प्रोजेक्ट त्याने बांधला. खरं म्हणजे 2 धरणं त्यांना बांधायची होती, कारण शेतीची, पाण्याची समस्या फार गंभीर होती, त्याने अभ्यासलेलं होतं. तसं सर्वेक्षण त्यांनी केलेलं होतं, इरिगेशन सर्वे केला होता, आणि म्हणून त्यांना 2 धरणं बांधायची होती. काळंबवाडी हे दूधगंगा नदीवरती, आणि राधानगरी हे भोगावती नदीवरती. पण आर्थिक पैसा फार मोठा लागतो, आणि त्यामुळं काळंबवाडीचा प्रकल्प त्यांनी सोडून दिला. राधानगरीचा प्रकल्प ऍट एनी कॉस्ट त्यांनी तो पूर्णच करायचा म्हणून त्यांनी प्रयत्न केला. त्याची विस्ताराने चर्चा आपण पहिल्या प्रकरणामध्ये केलेली होती, त्यामुळे त्याचं रिपिटेशन मी टाळण्याचा प्रयत्न केला. आणि अनेक अडचणी आल्या राधानगरीचं धरण बांधत असताना त्यांना. 1909 ला ते काम चालू झालं. 1917 पर्यंत ते चांगलं चाललं. 14 ते 18 पहिलं महायुद्ध झालं, त्याचा अडथळा आला. पुन्हा त्यांनी 19 ला ते काम चालू केलं, पण 1922 ला त्यांचा अकाली मृत्यू झाला. फक्त 28 वर्षे मिळाली. तुम्ही कल्पना करा, 28 वर्षामध्ये त्यांनी जे काम केलं, खरंच ते हिमालयाच्या पर्वताच्या उंचीचं काम आहे असं म्हटलं तर ते अतिशयोक्ती होणार नाही. आणि अत्यंत दूरदृष्टी, आर्थिक, सामाजिक सगळ्याच आघाड्यांवरती. आणि अशा पद्धतीनं तो प्रकल्प 1922 ला थांबला, कारण त्यांचा मृत्यू झाल्यानंतर. मग त्यांचा मुलगा राजाराम, तो राजा झाला, तो सत्तेमध्ये आला, आणि त्यानं तो प्रकल्प पुन्हा चालू केला. आणि 1957 मध्ये राधानगरीचं धरण पूर्ण झालं. वीज निर्मिती प्रकल्प आहे, तिथं गार्डन आहे, शेतीला, पिण्याला, सगळ्याची पाण्याची व्यवस्था त्याने करण्याचा प्रयत्न केला. आणि आता महापुराच्या कालावधीमध्ये राधानगरीचा सातत्यानं उल्लेख तुम्ही ऐकला असेल, वर्तमानपत्रामध्ये वाचला असेल. एवढं मोठं काम हे शाहू महाराजांनी आपल्या नुसत्या 28 वर्षाच्या कालावधीमध्ये केलं. त्यांना जर अधिकचं आयुष्य मिळालं असतं, अधिकची राजवट मिळाली असती, तर मला वाटतं अजून त्यांनी कोल्हापूर संस्थानाचा कायापालट करून ठेवला असता. फार मोठ्या प्रमाणावरती, ज्याला आपण सी चेंज असं म्हणू, तो सी चेंज केला असता असं आपल्याला लक्षात येतं. एवढं मोठं काम शाहू महाराजांनी शेती विकासासाठी, जलसिंचन सुविधा, सहकार विकासासाठी आणि पायाभूत सेवा सुविधांच्या विकासासाठी केलेला आहे. आता आपल्याला उद्योगांच्या विकासासाठी, कारण कोल्हापूर जिल्हा हा उद्योग प्रधान आहे, औद्योगिक विकास झालेला जिल्हा आहे, आणि त्यामुळे औद्योगिक विकासासाठी त्यांनी नेमकं काय केलेलं आहे त्याचा एक विचार आपल्याला करणं आवश्यक आहे. आणि त्याचा विचार आपण पुढच्या तासाला करण्याचा प्रयत्न करूया. पण